हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। रिलेशनशिप। मुंबई नगरी भारतवर्षर सबुठारु बड़ सहर और पाश्चात्य दर्शनर नमूना होई पारे। दिल्ली भारतर राजधानी, किंतु मुंबई भारतर वाणिज्यिक राजधानी। दिल्ली रे राजनेता और हाकिमक प्रतिमूर्ति, मात्र मुंबई रे पैसा कथा कहे। एठारे काहार फुर्सत नहीं, समस्ते सबुबेले व्यस्त और विव्रत। काहीं सुदूर ओडिशार केउ निपट मफसलरे तार घर। से कौन केबे भाबिथिला मुंबई को आसी ताकु मध्य मुंबईर हेबाकु पड़िबो बोली। प्राइमेरी स्कूल शिक्षक पिता ताकु केते कष्टरे आईआईटी रे इंजीनियरिंग पढ़ाई देइथिले। चारोटी भाई भौणी मध्यरे से सबुठु बड़। सान बेलू से भल पाठ पढ़ुथिला। श्रेणी रे सबुबेले प्रथम 3 जनक भितरे रहुथिला। बापा कहुथिले, बड़ हेले प्रभात मो ना रखिबो। सान भाई भौणी मानकर कथा मध्य से बुझिबो। रक्षा बंधन और खुदुरुकुणी रे भौणीर अली और बोउर देवादेवींक उपरे अगाध विश्वास। पिलांक पाई केते व्रत उपवास। प्रभात थिला भारी सुधार, शांतशिष्ट। केबे हेले अझट हेउ नथिला, जिद करू नथिला। कृतित्वर सहित इंजीनियरिंग पास करी कैंपस रे ताको गोटे बड़ आईटी कंपनी रे चाकरीटीए मिलीगला। प्रथम पोस्टिंग मुंबई रे। विराट हॉल घरे शह शह कंप्यूटर। प्रत्येक कंप्यूटर सामने जड़े युवक बा युवती। हॉलटी शीतताप नियंत्रित। 24 घंटा झरका कबाट बंद। समस्तक आखि कंप्यूटर परदा उपरे निबद्ध। सुउच्च अट्टालिकाटीरे एहीपरि आहुरी अनेक अनेक हॉल। समग्र देशरे कंपानीर ए प्रकार अनेक अट्टालिका। प्रभातर निश्वास बंद होई आसे। से भाबी बसे, कौन एइथिपाई से इंजीनियरिंग पाठ पढ़िथिला। किंतु से जाने तार सहकर्मी माने एपरि चिंता बा भावना करंती नहीं। से मध्य सेमानक सहित समय स्रोतरे निजको परिचालित करि चाले। मने पड़े नियुक्ति पत्र चिठीटी पाइबा परे घर को दौड़ी जाइथिला प्रभात। बापा बोऊ एवं परिवारर अन्य समस्ते खूब खुशी होइथिले। चुली मुंडरे बसी रुटी सेकु सेकु बोऊ ताको पचारिला, चाकिरी रे तते केते दरमा मिलिबो। टंकार अंक शुणी से आश्चर्य होई कहिला, तो बापा एते दिन चाकिरी करी जेते दरमा पाउछंती, तू तो आरंभरे ताठारु अधिक पाइबु। बोऊर कंठस्वर रे कौन एक प्रच्छन्न ईर्षार गंध थिला, हुए तो नुहे। प्रथमे प्रथमे मुंबई सहर ताको बहुत भल लागुथिला। ऑफिस रे 10-12 घंटार कठिन परिश्रम। राति रे ट्रेन धरी 30-40 किलोमीटर यात्रा परे गोटे अंधारुआ पवन पशि पारु नथिबा रूम रे आउ जने सहकर्मी सह मिसी रहिबा। खाइबा पीबा सबुथिरे असुविधा, किंतु गोटिए नूतन आशा और उत्साह रे मन सर्वदा भरी रहिथिला। अन्यमानक परी से मध्य बारंबार टंका पैसार हिसाब करी संतोष लाभ करबाकू आरंभ कला। आख पाख 10 खंड गाँर केही हेले एते रोजगार करू नथिले। तार पारिश्रमिक सहपाठी मानक ठारू अधिक थिला। मात्र धीरे धीरे से निज भितरे गोटे शून्यता को आविष्कार कला। ता सहित पेइंग गेस्ट रहुथिबा सहकर्मी वर्मा मध्य से समान परिस्थिति दे गति करुथिला। तेबे से लक्ष्य कला वर्मा क्रमशः ताठारु दूर को चली जाउछि। प्रथमे ऑफिस बाहरे से माने सबु काम एकाठी करुथिले। शनिवार रविवार ऑफिस छुट्टी। बुली बुली
ସେମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଉଥିଲେ, ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ମା ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଜୁଟାଇ ସାରିଲାଣି ନିଜ ପାଇଁ। ଝିଅଟି ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ। ସେ ବି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହିଁ ନିସଙ୍ଗତାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ବର୍ମା ଏବଂ ତାର ବାନ୍ଧବୀ କବିତା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ବର୍ମା ତାକୁ କହିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତୁ ବି ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଖୋଜିନେ। ତୁ କହିଲେ ମୁଁ କବିତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭାତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ହୋଇ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କଥା ସେ ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ତାର ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଅଚାନକ ଏପରି ପଶିଆସିବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରି ନଥିଲା। ତାର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସେ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ବିଟ୍ ଜେନେରେସନ୍, ହିପି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧ ଯାବତୀୟ ବାଧା ଓ ନିଷେଧର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନେକାଂଶରେ ହରେଇ ସାରିଥିଲା। ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଏବଂ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କବିତା ତାର ବାନ୍ଧବୀ ପାୟଲ ସହିତ ପ୍ରଭାତର ପରିଚୟ କରାଇଦେଲା। ପାୟଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୋରୀ, ଡେଙ୍ଗୀ ଝିଅଟିଏ। ଚେହେରା ବେଶ୍ ଲୋଭନୀୟ। ବୟସ ବି ତାରି ପାଖାପାଖି। ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଫିସରେ କାମ କରେ, ତାରି ଭଳି ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପ୍ରଭାତର ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲା। କେବଳ ମା ଓ ନିଜ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନଥିଲା। ଏ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବେଶ୍ ଚମକପ୍ରଦ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ସଂସାର ଜାଲରେ ଗୋଡ଼ ନ ପକାଇ ବଞ୍ଚିଯିବାର ବିଦ୍ୟାଟିଏ ଏ ନବଯୁବକକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ପାୟଲ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଫିସରେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ, କେତେବେଳେ କାମ ସରିବ ଏବଂ ପାୟଲ ସହିତ ତାର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟିର ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ଏ ଦିଗରେ ପାୟଲ ବେଶ୍ ଖୋଲାମେଲା ସ୍ୱଭାବର ଝିଅ ଥିଲା। ଏକ ଶିକ୍ଷିତ, ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଉଦାର ଏବଂ ମୁକ୍ତ ପଞ୍ଜାବୀ ପରିବାରର ତାର ଜନ୍ମ। ଆଧୁନିକ ରୀତିନୀତିକୁ ସେ ସହଜ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇପାରେ। ଦିନେ ଜୁହୁ ବିଚ୍ରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପାୟଲ ତାକୁ ଏକତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ, ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଭାତର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଭୟ ଥାଏ। ସେ କହିଲା, ପାୟଲ, ଆସ ଆମେ ବାହା ହୋଇପଡ଼ିବା। ତାହାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଆମେ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହୁଁ। ପ୍ରଭାତ କ'ଣ କରିବ ତାହା ଭାବିପାରୁ ନଥାଏ। ସୁନ୍ଦରୀ ପାୟଲକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିବା ତା ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନାଲି ଟପ୍ସ ଓ ଟାଇଟ୍ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ପାୟଲ ଆଜି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶୁଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ସେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ସଜ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅବିବାହିତ ଯୁବତୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବା ପ୍ରଭାତର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ବିରୋଧୀ। ପାୟଲ, ମୁଁ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନିପଟ ମଫସଲରେ ବଢ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୁବକ। ଲିଭ୍-ଇନ୍ ଭଳି ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୋର ବାପା ମା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପାୟଲ ଭାବିଲା, ପ୍ରଭାତ ବୋଧହୁଏ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ କେତେକ ଭୁଲ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ସେ ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା ଯେ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ପ୍ରଥା ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ଜରୁରୀ। ଏ ଯୁଗରେ ବିବାହ ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲା ନୁହେଁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିଲେ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀକୁ ଜାଣିବା କେମିତି? ବିବାହ ପରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାର କୌଣସି ମାନେ ନଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ କାରଟିଏ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ବିବାହ ଭଳି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଠାରୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ ଭଲ ନୁହେଁ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ବାସ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିବା ପରେ ପାୟଲ ଟିକିଏ ଦମ୍ ନେଲା। ପ୍ରଭାତ କହିଲା, ପାୟଲ, ତୁମେ ଯାହା କୁହ ପଛେ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାପ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଯେପରି ପାୟଲ ଭାବି ରଖିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଶରୀର କ'ଣ ଏତେ ଭଙ୍ଗୁର ଯେ ଥରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଛୁଇଁଦେଲେ ତାହା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ? ସେମିତି ହେଲେ ବାହା ହୋଇଥିବା ବରକୁ ବି ଛୁଇଁଦେଲେ ଅପବିତ୍ର ହେବା କଥା। ପ୍ରଭାତ, ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ମୋତେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଦେବ। ନାନା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭାତ ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପାୟଲର ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀର ନିରୀହ ଅସହାୟ ମୁହଁଗୁଡ଼ିକ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହାକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଧରିବ? ତା ପରଦିନ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଲା। କବିତା ଏବଂ ବର୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରଭାତ ପରି ବର୍ମାର ଅନ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମାତ୍ର ଆଭାସ ପାଇନଥିଲେ। ବାହାରକୁ ବର୍ମା ଓ କବିତାର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଗଭୀର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ମୂଳଦୁଆ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ହୋଇପାରେ ଭଙ୍ଗୁରତା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୁର୍ବଳତା। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟନରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାର୍ଟନରକୁ ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଶୁଣାଗଲା, କବିତା ତାର ବସ୍ ସହିତ ଆମେରିକା ଯାଉଛି 6 ମାସ ପାଇଁ। ଏଇ ଘଟଣାଟି ଉଭୟ ପ୍ରଭାତ ଓ ପାୟଲର ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭାତ ଅବଗତ ହେଲା ତା ଘରୁ ଆସିଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ି। ବାପା ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ପ୍ରଭାତର ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ମନୁର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବରଟି ଥିଲା। ଗାଁ ପାଖ ଛୋଟ ସହରର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମିଳେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 3-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ। ଖବରଟି ପଢ଼ି ପ୍ରଭାତକୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 60 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ ନା ଡାକ୍ତରଖାନା। ତାରି ଭଳି ଯୁବକମାନେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସହର ଅଭିମୁଖୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ରାଜନେତା ଓ ସରକାରୀ କଳ ଯେତିକି ଦାୟୀ, ସେ ଏବଂ ତା ଭଳି ଯୁବକମାନେ ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଦାୟୀ। ବାପାଙ୍କ ଚିଠି ସହିତ ଆସିଥିବା ମା'ର ଛୋଟ ଚିଠିଟିରେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କଥା ସହିତ କାଳି ଗାଈର ସୁନ୍ଦର ବାଛୁରୀଟିଏ ହୋଇଛି। କିପରି ତାର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନକୁ ତାହା ମେଣ୍ଟାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଲେଖିଥିଲା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଅକ୍ଷରରେ ତାର ମା'। ପାୟଲ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ହେବା ପରେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ସେ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିନଥିଲା। ସହରରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅତି ସହଜ ଏବଂ କଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଓ ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଦରମା ଭିତରେ
ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସେ ମନେ ମନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମଣିଷ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରର ଦାସ। ଗତକାଲିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଣିଷ ଆଜି ଭୁଲିଯାଏ। ପ୍ରଭାତ ଅଫିସ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ତା ଜୀବନର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ବଦଳରେ ସେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶୈତାନ ପାଖରେ ବିକି ଦେଇଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଚାରିପଟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍। ସେମାନଙ୍କର ଓ ତା ଭିତରେ ଯେପରି କିଛି ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ତାର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? କଲେଜରେ ତା'ଠାରୁ କିଛି ବର୍ଷ ଉପରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅମିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ IIMରୁ MBA କଲା। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଲା। ବିଦେଶରେ ପୋଷ୍ଟିଂ, ଦରମା ଡଲାରରେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ଦରିଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ଦରିଦ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭାତର କଲେଜ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅମିତର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭାତ ମନରେ ଅମିତ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ। ଚିରାଚରିତ ବାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ। କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ସମାଜରେ ନୂତନ ଆଲୋକର ସଞ୍ଚାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭାତର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ଚିର ଯୁବକ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅମିତ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଅମିତ ଯାହା କରିପାରିଛି ସେ କ'ଣ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରଭାତର ଜନ୍ମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଅମିତ ତ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପିଲା। ସେ ଅମିତକୁ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଲା। ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଭାତ ତାର ଶେଷ କାମଟିରେ ହାତ ଦେଲା। ତାହା ଥିଲା ପାୟଲକୁ ଏକ ଚିଠି। ପାୟଲକୁ ସେଲଫୋନରେ ବା ସାକ୍ଷାତ କରି ସେ ବିଦାୟ ମାଗିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ମନେ ହେଲା ପାୟଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ସେ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ପାୟଲକୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରିୟର ପାୟଲ, ସେଲଫୋନ୍ ଯୁଗରେ ତୁମେ ମୋଠାରୁ ଚିଠିଟିଏ ପାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ତୁମର ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଓ ଓଠର ହସରେ ଅଛି ଏକ ସମ୍ମୋହନର ଶକ୍ତି, ଯାହା ମୋ କଣ୍ଠର ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ସପକ୍ଷରେ ତୁମର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତକୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶେଷତଃ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହର ସ୍ଥାନ ତୁମର ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ମିଳନ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର। କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତିରେକ ପାଳିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ବିବାହ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ମିଳନ। ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷକୁ ସମାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶରୀରରୁ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ତୁମେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବ, ଆମ ଧର୍ମରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଦ୍ଧତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହିନ୍ଦୁ ପତିପତ୍ନୀ ଏକତ୍ର ଜୀବନର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଯୁଗର ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହର ଏହି ଉଚ୍ଚ ଭାବଧାରାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅସଂସାରୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା କେତେଜଣ ସଂସାରୀ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ସଂସାର ପଥରେ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? କିଛି ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ନ କରି ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂସାର ପଥରେ କାହିଁକି ଟାଣିବି? ତୁମର ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଐଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା ଷୋଡ଼ଶୀ ପୂଜାରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦାମଣିଙ୍କୁ ମା ଜଗଦମ୍ବା ଆସନରେ ବସେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଉଭୟେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମ ସଭ୍ୟତାର ପବିତ୍ର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ କାହିଁକି? ବର୍ମା ଏବଂ କବିତାର ବିଚ୍ଛେଦ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ମୋର ଚାକିରିଟି ଯେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ବା ସନ୍ତୋଷ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପରି ଅନେକ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁର ମୃତ୍ୟୁ, ମୋ ଗାଁ ଏବଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କଥା ତୁମକୁ କହିଛି। ଗତକାଲି ଅମିତ୍ର ଚିଠି ପାଇଲି। ତା NGOରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଆଶା କରେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ପାୟଲ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଓ ଛନ୍ଦ କପଟହୀନ ଚାଲିଚଳନ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବି। ତୁମର ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯାଉ। ଇତି ପ୍ରଭାତ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ କେତୋଟି ମାସର ମୁମ୍ବାଇ ସହରର ରହଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ତା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥାଏ। ପୂର୍ବ ଆକାଶର ଲାଲ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅତି ପରିଚିତ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ତା ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ପାୟଲ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲି ପ୍ରଭାତ। ମୋତେ ବଡ଼ ସହରରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦିବାକରଙ୍କ ନୂତନତ୍ୱ ସକାଳ ଉଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ଓ ପାୟଲଙ୍କ ନୂତନତ୍ୱ କିରଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।